اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم کراچی کی سیاست پر گفتگو کریں گے، کیونکہ کراچی میں بہت ساری سیاسی تبدیلیاں آ رہی۔ کراچی میں وہ کچھ ہو رہا ہے جس کا ماضی میں جو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ایم کیو ایم کا کارکن پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہا ہے، مطلب کوئی ماضی میں کوئی بدترین سے بدترین ایم کیو ایم کے دور پر آپریشن ہوئے ہیں، لیکن کسی کے ذہن میں کبھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ کوئی ایم کیو ایم والا بھی جو ہے پیپلز پارٹی میں شامل ہو سکتا ہے، لیکن یہ کچھ ہو رہا ہے۔ اور کئی ایم کیو ایم کی سابقہ جو ہے اہم شخصیات جو ہیں وہ آنے والے چند دنوں میں پیپلز پارٹی میں شامل ہونے والی ہیں۔ اس حوالے سے ہم آپ کو جو ہے وہ اپڈیٹ کریں گے۔ کیا پیپلز پارٹی نے کراچی میں جھاڑو پھیرنے کا پلان بنا لیا، اس پلان پر عمل درآمد کرنے کے لیے پیپلز پارٹی نے کیا حکمت عملی کی ہے، اس بارے میں ہم آپ کو آج آگاہ کریں گے۔ کراچی کی بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال میں ایم کیو ایم جو ہے وہ کیا حکمت عملی اختیار کر رہی ہے، اور ایم کیو ایم کے پاس اس وقت کون کون سے جو ہے وہ آپشن موجود ہیں۔ تو یہ کراچی کی صورتحال کے حوالے سے آج ہم نے آپ سے ڈسکشن کرنی ہے۔ اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ہماری آپ سے استدعا ہے کہ ہمارے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کریں۔ کل کا ایم کیو ایم کے ایک سابق ایم این اے مزمل قریشی وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے، آصف زرداری صاحب سے ملاقات کی۔ اچھا، اس سے پہلے ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کے بھی ایک رکن جو ہے سیف یار خان شامل ہوئے تھے، وہ اتنی اہم خبر شاید کسی کے لیے نہ ہو۔ اس سے پہلے ایم کیو ایم کے ایک اور ایم این اے خواجہ سہیل منصور بھی جو ہے وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے، وہ کسی کے لیے شاید اتنی اہم خبر نہ ہو، لیکن مزمل قریشی کا شامل ہونا اس لیے ایک اہمیت کا حامل ہے کہ مزمل قریشی ایک پیدائشی جو ہے وہ ایم کیو ایم کے کارکن تھے، مطلب اے پی ایم ایس او کے ذریعے، اور جو ایم کیو ایم کا تنظیمی پروسیس تھا اس سے ہوتے ہوئے جو ہے وہ ایم کیو ایم کے ایم این اے بنے تھے۔ بعد میں وہ پی ایس پی کا جو حصہ بن گئے تھے، پھر وہ پی ایس پی سے جو ہے وہ غیر فعال ہو گئے تھے، لیکن صرف ایم کیو ایم کے ایم این اے کا شمولیت نہیں ہوئی، اس کے علاوہ پیپلز پارٹی نے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں، ایسٹ میں، اور خاص طور پہ کرنگی کے علاقے میں ایم کیو ایم کے کارکنوں کی بڑی تعداد جو غیر فعال کارکن تھے ان کو جو ہے وہ توڑ لیا ہے، اور وہ کارکنان توڑے ہیں، اور باقاعدہ پلاننگ کر کے جو ہے کوئی پیپلز پارٹی کے اندر جو بھی یہ پلان کر رہا ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ ایم کیو ایم کے اندر سے بیٹھ کر اس کو جو ڈائریکشن دے رہا ہے کہ کون کون سے کارکنوں کو جو ہے نا آپ نے ان پہ ہاتھ رکھنا ہے اور ان کارکنوں کو توڑنا ہے۔ جن کارکنوں کے پاس جو ہے وہ الیکشن لڑنے کی صلاحیت، الیکشن چھیننے کی صلاحیت، الیکشن مینجمنٹ کی صلاحیت ہے، ان کارکنوں کو جو ہے وہ توڑا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے کیا تبدیلی آ رہی ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں، لیکن یہ جو کارکنان کا، خاص طور پہ مزمل قریشی کا، یہ ہو سکتا ہے کہ مزمل قریشی جو ہے وہ اپنی ذات میں جو ہے وہ 500 یا 1000 ووٹ لینے کی بھی استعداد جو ہے وہ نہ رکھتے ہوں، یہ بات اتنی اہم نہیں ہے۔ یہ بات زیادہ اہم ہے کہ جو ایم کیو ایم کے تنظیمی پروسیس سے جو گزرے ہوئے لوگ تھے، جنہوں نے قربانیاں دی پارٹی کے لیے، اور جو پیپلز پارٹی، اچھا صرف ایم کیو ایم کا ایشو نہیں ہے، مہاجروں کا بھی ایک ایشو ہے کہ پیپلز پارٹی کی نفرت اور مہاجروں کے اندر اتنی رسی بسی ہے کہ مسلمہ ایک حقیقت ہے، دنیا اس کو جو ہے وہ تسلیم کرتی ہے، لیکن اچانک یہ کیا کچھ ہوا، یہ اچانک کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں کہ لوگ اس تیزی کے ساتھ ایم کیو ایم سے وابستہ افراد جو ہیں وہ پیپلز پارٹی میں جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ تو یہ، اور کرنگی جیسے علاقے کی اگر ہم بات کریں گے، کرنگی وہ علاقہ ہے جب 92 کا آپریشن ہو رہا تھا ایم کیو ایم کے کارکنان میں، اور حقیقی میں بڑی خونخوار جو ہے وہ جنگ ہوتی تھی اس دوران، جو ہے حقیقی کے لوگ بھی کرنگی کے علاقوں میں جو ہے وہ داخل نہیں ہو پاتے تھے۔ وہ مضبوط ترین جس کو اگر قلعہ ہوتا تھا کرنگی ہوتا تھا، آج ان کرنگی کی گلیوں میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے جو ہے وہ جھنڈے لگے ہوئے ہیں، آج لیاقت آباد میں، عزیز آباد میں جو ہے پیپلز پارٹی کے جو جھنڈے لگے ہوئے ہیں۔ یہ سب کچھ کراچی کی سیاست ہو سکتا ہے پاکستان کے لوگوں کے لیے کوئی اتنی بڑی خبر نہ ہو، لیکن کراچی کی سیاست پہ نظر رکھنے والوں کے لیے، کراچی کے شہریوں کے لیے جو ہے یہ سب کچھ جو ہے ماورائے عقل ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے۔ اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے حکمت عملی جو ہے وہ کیا تیار کی ہے۔ پہلی بات تو یہ، ایم کیو ایم کے یا پی ایس پی، اس کو آپ کوئی بھی نام دے دیں، ایم کیو ایم سے وابستگان بھی، اور پی ایس پی کے سابقہ جن کو پی ایس پی سے وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے یا نکال دیا گیا تھا، وہ ان کی بھی کثیر تعداد، اور کچھ لوگ جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں جو ایم کیو ایم کے سابقہ رہنما ہیں، انہوں نے اس وقت جو ہے یہ ایک پلاننگ جو ہے، حکمت عملی جو ہے وہ تیار کی ہے، اور اس کو پیپلز پارٹی کے یہ کہہ سکتے ہیں اس حکمت عملی میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ شریک ہے، یعنی کہ دونوں کی مشترکہ حکمت عملی ہے جس کا بنیادی نقطہ ایم کیو ایم کو نقصان پہنچانا ہے۔ اچھا، ایم کیو ایم کو جو نقصان پہنچانے کا جو سبب ہے کہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ اس وقت ایم کیو ایم جو ہے وہ تنظیمی اعتبار سے بہت کمزور ہے۔ ایم کیو ایم جو ہے، کیونکہ جو کہنا چاہیے ماضی میں شاید اتنی زیادہ کبھی بھی کمزور ایم کیو ایم تنظیمی اعتبار سے نہیں ہوگی جتنا ایم کیو ایم پاکستان جو ہے اس وقت جو ہے وہ ایم کیو ایم جو ہے کمزور ہے۔ تو اس حکمت عملی کے تحت جو ہے وہ
कारकुनों को, जो पुराने जो कारकुनान हैं उनको पीपल्स पार्टी में जो है शामिल किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी ने जो है हवाले से खुली जो है उनको ऑफर्स दे रही है, सरकारी नौकरियां दी जा रही हैं और दीगर मराद दी जा रही है। उनके कारोबार को जो है मुकम्मल तौर पे प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ख़ास तौर पे जो ये जो पोर्शन का काम होता है उसमें मुकम्मल तौर पे सपोर्ट की जा रही है और जिन कारकुनान के ख़िलाफ़ जो है वो केसेस हैं उसमें उनको कानूनी मशावरत और मामलत जो है वो फराम की जा रही है। ब्यूरोक्रेसी जो है इन कारकुनान को फुल जो है वो सपोर्ट कर रही है और MQM के जो कारकुनान हैं उनके लिए पीपल्स पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ी जो है वो अट्रैक्शन नज़र आ रही है। अब पीपल्स पार्टी ने जो है वो MQM के अंदर झाड़ू फेरने का जो प्लान तो बना लिया है और जिस तरीके से कारकुनान पीपल्स पार्टी के शामिल हो रहे हैं, MQM के कारकुनान पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं, अब ये एक बहुत अहम खबर है कि आइंदा चंद दिन के अंदर MQM के साबका कई अहम रहनुमा, हम कमिटमेंट की वजह से उनका नाम बताने से कासिर हैं, लेकिन ये चंद दिनों में खबर आप तक पहुंच जाएगी, कई अहम तरीन रहनुमा जो हैं वो पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन जाएंगे। और ये जो पीपल्स पार्टी पे ये इल्ज़ाम था कि पीपल्स पार्टी में महाजरों की नुमाइंदगी नहीं होती, एक या दो चेहरे के अलावा, जैसे मुर्तज़ा बाप हो गए या वकार मेहंदी हो गए, इस वक्त भी ताज हैदर हो गया, इसके अलावा महाजरों की नुमाइंदगी नहीं है, उस दाग को धोने के लिए पीपल्स पार्टी के बाद महाजरों की एक बड़ी खेप जारी है। और ख़ास तौर पे इन लोगों को लिया जा रहा है जो MQM को उसके की प्रेस कॉन्फ्रेंस का या उसके इल्ज़ामात का उसके लबो लहजे में जवाब दे सकें, जो MQM की साइकी को समझते हो, जो MQM की बारीकियों को समझते हो, MQM की कमज़ोरियों को समझते हो, MQM की ताकत को समझते हो, उसकी इलेक्शन मैनेजमेंट को समझते हो, उन लोगों को ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी ने जो है वो जो अपने क्या चाहिए अपने फोल्ड में लेना शुरू कर दिया बड़ी तेज़ी से। मतलब डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो MQM का गढ़ था, वहाँ कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि कोई MQM के कारकुनान, और वो कारकुनान जिन्होंने बड़े एक ऑपरेशन सा है, जो जेलों में गए, उनके घरों में लाशें उठी हैं, उनके 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 पास कुर्बानियों की एक पूरी हिस्ट्री है, लेकिन वो पीपल्स पार्टी में चले गए। ये पीपल्स पार्टी के लिए जहाँ एक खुशी की बात होगी, वहाँ MQM वालों के लिए भी एक लम्हा फिक्री है। आखिर आपके अपने कारकुनान, आपकी अपनी कौम के लोग, वो इतने आपसे क्यों बदजन हो गए कि वो आपकी पार्टी छोड़ के जो है वो पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं, जबकि माजी के होने वाले इस वक्त तो कोई ऑपरेशन शहर के अंदर नहीं हो रहा, इस वक्त तो कोई छापे गिरफ्तारियां नहीं हो रही, तो आखिर वो कौन सी मजबूरी है, वो आपसे इतने क्यों बदजन है कि वो आपको छोड़ के जो है पीपल्स पार्टी जिससे जिससे उनकी नफरत उनकी सरिश में शामिल थी, उनकी रगों में जो है जो शामिल थी, मुखालफत नहीं थी, नफरत थी। ये हाल था पीपल्स पार्टी और MQM में, क्या कि इस हद तक नफरत थी, वो पीपल्स पार्टी के अंदर जो है वो शामिल हो रही है। MQM वालों के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है और ये इलेक्शन वाले दिन जो है MQM के लिए ये जो सूरत हाल है, क्योंकि आने वाले दिन हमारे पास बहुत इंफॉर्मेशन है चंद दिनों में, और आपके पास इस हवाले से बहुत सारी इतलात आना शुरू हो जाएंगी। सिर्फ एक MNA नहीं गया, बहुत सारे लोग जो हैं वो पीपल्स पार्टी के अंदर जा रहे हैं। आने वाले जो चंद दिन, ज़्यादा दिन, हफ्तों महीनों की बात नहीं है, चंद दिन के अंदर मज़ीद कारकुनान रहनुमाओं की एक खेप जो है शामिल जो है वो जारी है। कई रहनुमाओं के साथ जो है मुज़ाकरात जो है वो फाइनल कर लिए गए। जब हमारी इन लोगों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि हमें धक्के दे के निकाल दिया गया, हमें कोई बोलने की इजाज़त नहीं थी, हमारे लिए बहुत सारे जो है वो सियासी और गैर सियासी जो है मसाइल चाहिए थे, पैदा कर दिए गए थे, तो उसके लिए हम प्रोटेक्शन के लिए, एक तो दो बातें कर रहे हैं, एक तो कह रहे हैं हमें प्रोटेक्शन के लिए पीपल्स पार्टी में जाना पड़ रहा है, और हमारे साथ जिस हद तक जो मुखालफत की गई थी तो उस मुखालफत के लिए हमें बिल्कुल जब दीवार से लगा दिया गया तो अब हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन। ये बात हो रही है कारकुनों की, नहीं हो रही, जो कई अहम रहनुमा पीपल्स पार्टी के अंदर जो है वो जाने वाले, उनका ये कहना था हमारे पास चीज़ का जो है वो ऑप्शन नहीं बचा कि अब हम जो है वो पीपल्स पार्टी में जाएँ ताकि हम अपना दिफा भी कर सकें, और बहुत सारी बातें उन्होंने और भी की, उनको हम फिलहाल मुस्तकबिल के लिए जो है वो बचा के जो है वो रखते हैं। पीपल्स पार्टी ने कराची के अंदर जो है भरपूर अंदाज में इलेक्शन लड़ने की जो है वो तैयारियां शुरू कर दी हैं। कभी माजी में पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ती थी, 2 सीटों पर इसका इन्हिसार होता था, लियारी का, मलिर के देही इलाकों का। बाकी सीटों पर तो कभी पीपल्स पार्टी उम्मीदवार खड़ा करके भी भूल जाती थी कि हमने यहाँ पे है उम्मीदवार जो है वो खड़ा किया, लेकिन अब वो है पूरी कुव्वत के साथ जो है पीपल्स पार्टी जो है वो इलेक्शन में उतर रही है। इस वक्त MQM को कोई अगर एक टफ टाइम अगर कहीं से मिल सकता है तो वो पीपल्स पार्टी की तरफ से मिल सकता है। MQM को जो है अगर उसका सारा इन्हिसार जो है वो बुज़ुर्गों के ऊपर है, तो उसका सारा इन्हिसार इस बात पर है कि उसको सारी सीटें तोहफे में मिल जाएंगी, और तोहफे में मिल जाएँ तो बहुत MQM के लिए चले एक अच्छी खबर होगी। लेकिन उसका इन्हिसार इस बातों पर है तो एक अलग बात है। अगर उसको मेहनत करके इलेक्शन जीतना है तो जो सूरत हाल इस वक्त शहर के अंदर बनती जा रही है, जो उसके कारकुनान उससे बदजन हो रहे हैं, जो कारकुनान छोड़ के पीपल्स पार्टी कारकुनों का MQM छोड़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, कारकुनों का किसी
सियासी जमात में जाना इम्पोर्टेंट नहीं है, कारकुनों का पीपल्स पार्टी के अंदर जाना जो है वो इम्पोर्टेंट है। जो पीपल्स पार्टी ने जो मास्टर प्लान तैयार किया कराची के हवाले से, जब हमारी पीपल्स पार्टी के रहनुमा से बात हुई, उन्होंने कहा हम झाड़ू फेर देंगे एमक्यूएम पर, एमक्यूएम के कारकुनों का जो नेटवर्क है हम तोड़ के रख देंगे। और इस हवाले से हमारा जो है पूरा होमवर्क हो चुका है। हम जो कारकुनों को ले रहे हैं बाकायदा फिल्टर करके कारकुन, ये पीपल्स पार्टी के एक बहुत सरकर्दा रहनुमा ने बोला कि हम फिल्टर करके जो है वो एमक्यूएम के कारकुनों को ले रहे हैं। वो उन कारकुनों को ले रहे हैं जो कारकुनान जो है वो हमारे इलेक्शन के दिन जो है वो काम आ सके, हमारी तंजीम साजी में जो है वो काम आ सके। हमने पूरी कुव्वत के साथ जो है वो एमक्यूएम का जो है, एमक्यूएम की हम जब बात कर रहे हैं तो ये एमक्यूएम का मतलब एमक्यूएम पाकिस्तान है, एमक्यूएम लंदन नहीं। तो ये एमक्यूएम पाकिस्तान को साथ मुकाबला करने का हमने फैसला कर लिया है। अगर इनका इन्हिसार किसी और कुव्वत के ऊपर भी है, किसी और ताकत के साथ भी है, अपने बड़ों के साथ भी है, तो उनको जो है इस इलेक्शन को हम इतना तरने वाला नहीं बनने देंगे। इस इलेक्शन में हम पहली दफ़ा कराची के अंदर जो है वो एक बड़े मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। एक पहली दफ़ा बस बड़ी तादाद में जो है हम वो सीटें हासिल कर लेंगे। और ये प्लान हमने जो है वो एमक्यूएम के कारकुनों के साथ मिलकर तैयार किया। ये एक एमक्यूएम के, ये पीपल्स पार्टी के एक सरकर्दा रहनुमा का कहना था। अब आगे देखते हैं आने वाले चंद दिनों में क्या डेवलपमेंट होती है। इस हवाले से हम आपको जो है मुस्तकिल अपडेट करते रहेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।